کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے ہم دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مصیبت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تم اکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، افسس کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا تھی کہ جو ایک ٹھوس تعلیم کو اپنی زندگی میں رکھتی تھی اور خدا کے اس بھید کو جانتی تھی۔ صبر میں، مشقت میں، کام میں اور خدا کے کلام میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتے تھے، لیکن ایک ایسی فضا ان میں آ ٹھہری کہ جس نے ان کو شکووں میں ڈال دیا، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے، کچھ تکبر میں، گھمنڈ میں پڑ گئے، جیسے کہ انسان کچھ ہو نہ لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے۔ آج 4 دن اگر کسی کو موقع مل جائے اس ڈائس پر کھڑے ہونے کا، سامنے کھڑے ہونے کا، یا دعا کا، یا ان کو تھوڑا موقع مل جائے آگے آنے کا، تو پھر وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی بات افسس کی کلیسیا میں تھی۔ یہ 7 کلیسیائیں ہیں جو 7 پہاڑوں کے اوپر بسی ہوئی۔ اگر آپ ترکی میں جائیں تو ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی یہ کلیسیائیں موجود ہیں۔ انطاکیہ، جس کو انطاکیہ بھی ہم کہتے ہیں، وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ آج بھی یہ افسس، اسمرنا، پرگمن، یہ ساری کلیسیائیں وہاں پر موجود ہیں، اور ساری کلیسیائیں اپنی اپنی خصوصیات میں ایک نمایاں ایک حیثیت رکھتی تھی۔ روم کے یہ 7 شہر ہیں، ان کے 7 بادشاہ ہیں، اور یہ 7 کے 7 بادشاہ ان 7 کلیسیاؤں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور 7 بادشاہوں میں یہ بات پائی جاتی۔ تو ان کے اندر میں خاص ایک بندے کا نام لینا چاہوں گا، انتپاس شہید، جو کہ پرگمن کلیسیا میں تھا، اور اسی طرح ہمارا ایک خداوند کا بزرگ، خدا کا خادم پولیکار، بشپ پولیکار، جس کے بارے میں ایک بڑی بات ہے اور بہت بڑا اس کا واقعہ ہے کہ جب اس وقت کے حاکم نے اسے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا اور تیرے بچوں کو بھی مار دوں گا، اور یسوع مسیح کا انکار کر۔ اس نے کہا مارنا چاہتا ہے تو مار دے، میں کبھی یسوع کا انکار
नहीं करो। पोलीकार्प बिशप से कहा गया था कि तुझे सलीब पर चढ़ाएंगे इसी तरह जैसे यीशु को चढ़ाया गया था, तेरे बच्चों के सामने, तेरे खानदान के सामने। उसने कहा चढ़ा दो, कोई बात नहीं, मैं जान देने तक भी वफादार रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो उसने इरादा कर लिया, जैसा भी ये सजा देंगे, जैसा करना चाहते तो कर ले, मैं यीशु का नाम लेने से इनकार नहीं करूंगा। तो हुआ ये कि उसको एक भाले के साथ, एक लकड़ी के साथ बांध दिया गया। बिशप पोलीकार्प की बात मैं कर रहा हूं, वो इस स्मुरना की कलीसिया, ये इफिसस कलीसिया और उसके बाद इन 7 कलीसियाओं में बड़ी खिदमत करता रहा। और लिखा है कि इब्तदाई खिदमात में उसका एक बहुत बड़ा नाम है। इंतपास एक शख्स है, वो भी शहीद हुआ खुदा की वफादारी में। खुदा ने उसे भी अपनी पाकर अजर से नवाजा। अगर आप प्रगमन की कलीसिया को देखें, 12वीं आयत से इसका जिक्र शुरू होता है, लेकिन 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तेगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है। कौन रहता है वहां पर? तो इन जगहों पर शैतान बसेरा करके इन लोगों को बर्बाद करना चाहता। क्या लिखा है कि जहां पर शैतान रहता है। तो अब शैतान कहां नहीं रहता? सब जगहों पर बसेरा करते हैं। कई लोग उसे बड़े पसंद है और कई लोगों को शैतान बड़ा पसंद है। कई लोगों को शैतान पसंद है और शैतान के काम भी उनको बड़े पसंद है। तो यहां पर इंतपास जो था उसको शैतान के कामों से नफरत थी और शैतान के नाम से भी उसे नफरत थी। बलाम और उसके बुत परस्त लोग वहां पर रहते थे। बलाम जो बड़ा शैतान था, उसके बारे में लिखा है कि वो वहां पर रहता था और उसकी प्रस्तुत की जाती थी। और एजबल की तरह हरामकारी करने वाले और उसकी कौम की तरह हराम कारी करने वाले लोग भी वहां पर हैं। तो वो ये कहता है कि मैं जानता हूं कि तू शैतान के घर में रहता है, जहां शैतान रहता है वहां तू रहता है। तो एक शख्स ईमानदार हो, रास्तबाज हो, खुदा का नेक बंदा हो, खुदा का कलाम सुनाने वाला हो, खुदा की खिदमत करने वाला हो, उसमें वफादार रहे, जान देने तक भी इरादा कर ले, और वो उनके कौम में रहे, वो उनके घर में रहे, शैतान के घर में। तो क्या वो बंदा जो उनके अंदर जिंदगी बसर करता है महफूज रह सकता है? वो महफूज नहीं है। अगर आप कहें कि हम यहां पर महफूज हैं, तो मैं नहीं मानता कि हम यहां पर महफूज हैं। आपको पता है, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे एक चर्च में चोरी हुई है शेखपुरा के अंदर। मुझे 3-4 दिन हो गए, 5 दिन, बल्कि मैं 5 दिन रोजाना उधर जाता रहा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। और उन्होंने एल्डर साहब की बीवी और एल्डर साहब की बहू जो है, हमारी एल्डर साहब की बहू जो चर्च के साथ ही घर है, उसकी इज्जत को पमाल किया 4 लोगों ने, 4 चोरों ने। आज से लेकर पिछले 4 हफ्तों में 4 मसीही औरतें कत्ल की गई हैं ज्यादती करके। 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया ज्यादती करके। एक 12 साल की बेटी को उसके साथ उसकी इज्जत जो है पमाल कर दी गई। आप महफूज हैं यहां पर? अगर हम नारा लगाएं तो कभी हम अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते। आपको पता है, पिछले दिनों में और 2-3 काम हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हरासा किया गया है, बहुत सारे लोगों को नाजायज जुर्म के अंदर डालकर कैद खानों में डाला गया और अब उनको सजाए मौत तक सुना दी गई है।